illallah Muhammadur Rasulullah. Istawu istaqimu wa'tadilu. Suddul khalal diluruskan, dirapatkan, dan diisi celah-celah yang masih longgar. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alif Lam Mim. Tanzilul kitabi la raiba fihi min rabbil alamin. Am yaquluna iftarah, bal huwal haqqu min rabbika litunzira qauman ma atahum min nadhir min qablika la'allahum yahtadun. Allahu alladhi khalaqa as-samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyam thumma istawa 'alal 'arsy. Ma lakum min dunihi min waliyyin wala syafi'. Afala tatadhakkarun. Yudabbirul amra minas samaa'i ilal ardi thumma ya'ruju ilayhi fi yawmin kana miqdaruhu alfa sanatin mimma ta'uddun. ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. وقالوا أإذا ضللنا في الأرض أإنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون.
قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون الله أكبر الله أكبر تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون الله أكبر
سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه وجعلناه هدى لبني إسرائيل وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون أولم يهد لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد الله أكبر
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah binikmatillahi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ayyuhal khazirun, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Jamaah salat subuh Masjid Al-Milah yang dirahmati Allah. Puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa menganugerahkan kepada kita keistiqomahan dalam ketaatan ini. Istiqomah menjadikan setiap kita berpotensi akhir
hidup kita menjadi hamba yang husnul khatimah. Sahabat Anas bin Malik, yaitu Maula Nabi, beliau tinggal bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Menceritakan Nabi sangat sering sekali mengucapkan, memunajatkan doa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Lalu sahabat Anas bin Malik bertanya kepada Nabi, wahai Nabi, kami ini beriman kepadamu dan mengimani apa yang engkau bawa, yaitu risalah ini. Mengapa engkau masih mengkhawatirkan kami? Lalu kemudian Nabi menjawab bahwa takdir kuasa Allah itu berada di dua jari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah memiliki sifat kudrat, iradat, termasuk dalam hal memberikan hidayah. Hidayah bisa Allah Subhanahu wa ta'ala terus tancapkan dalam batin kita, tapi kemudian bisa jadi Allah memberikan ujian dari nikmat hidayah itu, dari ujian itu menjadikan kemudian kita terjatuh. Karena itu Nabi mengajarkan kepada kita, mintalah terus keistiqomahan. Karena Nabi SAW menyatakan, wa innamal a'malu bil khawatim. Bahwasanya urusan-urusan itu bergantung pada akhirnya. Ada akhir cerita. Nah, ada di dalam riwayat Sahih Bukhari dan Sahih Muslim diceritakan, ada seseorang itu pada zaman yang panjang sekali, dia dalam ketaatan, dia melakukan amal-amal surga, tapi takdir yang mendahului telah Allah tetapkan dia menjadi penghuni neraka, maka di akhirnya ia melakukan amalan penghuni neraka. Sebaliknya, ada orang sangat lama dalam kemaksiatan, dia melakukan perbuatan-perbuatan ahli neraka, karena takdir Allah Subhanahu wa ta'ala menetapkan dia penghuni surga, maka di akhir hidupnya dia melakukan amalan ahli surga yang kemudian mengantarkan masuk surga. Karena itu penting sekali kita camkan apa yang disampaikan Nabi. Mintalah terus istiqomah. Istiqomah. Ada berapa peristiwa yang disampaikan oleh para ulama. Ada Imam Al-Qurtubi di dalam kitabnya Al-Akhwal At-Tadhkirah bi Akhwalil Mauta wa Umuril Akhirah, yaitu peringatan untuk perkara-perkara kematian dan perkara akhirat. Beliau menyatakan ada seseorang yang dia muadzin di Mesir. Ketika masa silam, adzan itu harus naik ke atas menara supaya suaranya kencang sekali. Begitu setelah adzan dia turun, lalu dia mendapati di bawah ada seorang gadis yang cantik sekali. Ternyata hatinya kemudian tergoda.
Lalu kemudian setelah sholat dia penasaran terhadap gadis itu, dicarilah dan dia ketemu. Ketika dia bermaksud untuk mengutarakan cintanya karena ketertarikannya itu. Lalu kemudian sang gadis mengatakan, saya anak seorang pendeta, tidak mungkin saya akan jatuh cinta kepada Anda kalau Anda tidak mau mengikuti agama saya. Maka kemudian dikisahkan oleh Imam Al-Qurtubi itu, pemuda yang muadzin itu kemudian akhirnya dia karena cintanya itu dia melepaskan agama, dia masuk ke agama si gadis itu. Nah, jamaah sekalian dirahmati Allah, ada peristiwa yang perlu kita jadikan ibrah. Saya ingin ambil contoh dari ketika Allah menunjukkan kepada saya secara pribadi, ya, dan beberapa teman. Saya memiliki seorang sahabat, dulu sama-sama di asrama menjadi pendidik di pendidikan mubalik, jadi sebagai seorang mubalik. Saya mengenal bertahun-tahun sahabat saya ini, jangan sahabat, kalau sahabat itu ingatnya seperti sahabatnya Nabi gitu. Ya, sahabat atau kawan, ya. Dia tidak pernah misuh. Ya, tidak pernah misuh. Jadi selama bertahun-tahun saya mengenalnya tidak pernah misuh sekalipun. Lalu kemudian suatu hari dia naik sepeda motor di Injoko, jalan yang ke barat itu. Kalau Bapak ke Surabaya tahu Injoko. Nah, dia sudah di pinggir, tapi qadarullah dia keserempet mobil yang lewat. Akhirnya kemudian ya peristiwa yang sederhana, tapi kemudian kecelakaan itu ternyata parah, menjadikan dia gegar otak. Selama dirawat di rumah sakit, yang keluar dari lesan sahabat saya ini misuh, terus misuh. Sehingga kami, teman-teman yang menjaga, enggak nyaman. Bukan hanya kami, istrinya tidak nyaman. Orang tuanya, mertuanya juga tidak nyaman. Menunggui orang di rumah sakit, banyak pasien dari lesannya keluar terus misuh, mau misuh terus. Lalu kemudian setelah sembuh, alhamdulillah sembuh, ya, sekarang juga jadi guru. Lalu kemudian saya bertanya, Kang, saya mengenal jenengan itu tidak pernah misuh sama sekali. Kok ketika di rumah sakit, ya ketika gegar otak, kok bisa mau misuh terus? Saya sebetulnya penasaran, apakah sebetulnya sampean setiap kali mangkel atau melihat sesuatu yang menjengkelkan, sampean kepingin misuh hasil ini? Dia jawab, iya. Tapi karena dia ustadz, dia tahan, tidak misuh. Hanya ditahan saja, Allah Subhanahu wa ta'ala bisa tunjukkan itu. Semudah itu Allah Subhanahu wa ta'ala menunjukkan amal kita. Nah, jamaah sekalian dirahmati Allah, karena itu kemudian setiap perkara kehidupan kita ini penting, ya. Allah menyatakan, Rasulullah SAW menyatakan, perkara-perkara ini bergantung akhirnya. Wa innamal a'malu bil khawatim. Nah, karena itu maka pertama kata para ulama, diantaranya Imam Al-Qurtubi di dalam kitabnya tadi itu, mintalah terus keistiqomahan. Yang kedua,
ikrarkan terus dalam dirimu. Jadi ikrarkan itu, afirmasikan dalam dirimu itu sesuatu yang kamu minta Allah ridho. Karena itu kemudian diantara yang harus kita ikrarkan adalah raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Bahkan Nabi SAW menyatakan, siapa yang setelah sholat subuh mengikrarkan itu 3 kali dan setelah sholat asar 3 kali, kelak ketika dia dibangkitkan di hari kiamat, Allah akan memandang kepada hamba yang mendawamkan afirmasinya itu dengan ridho kepada hamba itu. Karena itu jamaah sekalian dirahmati Allah, penting sekali kita afirmasi raditu billahi robba, aku ridho ya Allah, engkau sebagai Tuhan, Tuhanku. Lalu kemudian ridho Islam sebagai agama, ridho Nabi Muhammad sebagai utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian Imam Al-Qurtubi menyampaikan yang ketiga, jauhi betul sesuatu yang memabukkan. Jauhi betul sesuatu yang memabukkan. Bisa jadi kita bisa terjebak, tidak mungkin dalam sesuatu yang kita kehendaki, tapi karena pertemanan bisa menjadikan kemudian kita minum sesuatu yang memabukkan. Oleh Imam Al-Qurtubi kemudian disebutkan ini, ada seorang pendeta pada agama sebelumnya, ini diceritakan di dalam tafsir-tafsir yang oleh Rasulullah SAW ceritakan. Pada masa silam ada seorang rahib namanya Barsista. Lalu kemudian Barsista ini abid, ahli ibadah betul. Setan datang menggoda apapun, enggak bisa menggoyahkannya. Sampai kemudian iblis yang datang secara langsung. Jadi setan tidak mental. Maka iblis yang datang menemui Barsista itu. Ada satu keluarga, ya, diceritakan itu 4 bersaudara. 3 saudaranya laki-laki, yang keempat perempuan, cantik sekali. Lalu kemudian iblis ini menjadikan perempuan itu gila. Lalu kemudian kakak-kakaknya dari gadis ini melakukan pengobatan kemana-mana, tidak sembuh. Iblis datang, kalau ingin sembuh, datanglah ke Barsista. Dia yang akan menyembuhkan. Lalu kemudian di dalam kisah itu ternyata Barsista kemudian diuji dengan perempuan ini. Dan akhirnya kemudian dia melakukan tindakan tidak senonoh kepada perempuan ini, yang kemudian akhirnya dia jatuh di dalam kemaksiatan itu. Nah, ini yang kemudian disampaikan oleh Rasul, ya, termasuk menjadi kisah dari surat Al-Hasr, surat 59 ayat 16. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kama salis syaitani idh qala lil insani kfur falamma kafara qala inni bari'um minka inni akhafullaha rabbal alamin. Seperti perumpamaan setan ketika mengatakan kepada manusia tadi itu, yaitu Barsista tadi,
Maka ketika barsista ingin dia terjaga kesalehannya, citranya sebagai orang soleh, akhirnya kemudian perempuan itu dibunuh. Maka ketika pembunuhan itu telah terjadi, setan kemudian menyatakan, ana bariun minka, aku berlepas diri dari kejahatanmu yang telah kamu lakukan, karena sesungguhnya aku pun takut kepada Allah, Tuhan seru sekalian alam. Nah, jamaah sekalian dirahmati Allah, maka dalam kehidupan kita untuk supaya husnul khotimah, kita terus minta keistiqomahan, kita berikrar, afirmasi tadi, lalu diantara afirmasi berikutnya yang disampaikan oleh para ulama, ucapkan terus, inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya solatku, ibadahku, hidup dan matiku hanya untuk Allah, Tuhan seru sekalian alam. Demikian jamaah sekalian yang dapat saya sampaikan pada kultum Ramadan subuh ini. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mengistiqomahkan hati kita, batin kita dalam ketaatan sampai akhir kehidupan kita menjadi hamba yang husnul khatimah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.